Developing in Fullerton, a motorcyclist is dead after being hit by a suspected DUI driver. And as police were investigating that crash, a cruiser was struck by a Tesla on autopilot mode. KTLA 5's Orange County Bureau Chief Chip Yost live with details on both crash investigations. Hi, Chip. Yeah, hey there, Lou. What we have here is two different accidents at the same location, or basically the same location, involving two different things that police say you should not be doing while driving. Let's start with the first one. Here is some video from last night. This is near Orangethorpe and Gilbert in Fullerton. Last night, a motorcyclist was stopped at a red light on Orangethorpe. The motorcyclist was going east when another car driven by a suspected drunk driver slammed into the back of the motorcyclist, apparently not seeing the motorcyclist or the red light that the motorcyclist was stopped at. We're told the motorcyclist got dragged a bit and was pronounced dead at the scene, unfortunately. That driver of the car that hit that motorcyclist was taken into custody. But while they were investigating that case, another accident happened on the outskirts of the crime scene. Take a look at this second video. An officer was keeping traffic from coming into the crime scene there on Orangethorpe. This is just about a block or so away from where the accident happened. While he was sitting there blocking traffic, a Tesla crashed into his patrol car. Police say the officer had to run out of the way to avoid being hit. Luckily, he was not injured, and the driver of the Tesla was not injured, but police say after questioning the driver of the Tesla, the driver admitted that he had the Tesla on autopilot and was on his cell phone, or using his cell phone at the time of the accident. That's another thing they say you obviously shouldn't do. Even if you're on autopilot, you're supposed to be in control or watching the car and be able to take over at any moment. So two different accidents. As far as the first one, the man driving that car that hit the motorcyclist was taken into custody. We don't know the identity of the motorcyclist who was killed in this. On the second one, no citations have been issued yet. They say that one with the Tesla still under investigation. For now, reporting live here in Fullerton, I'm Chip Yost, KTL. 자, 방금 보신 장면이 어저께 전해드렸던, 그저께죠. 자, 플러튼 지역에서 있었던 경찰차 들이받은 테슬라 사건에 대한 팍스5 뉴스거든요. 자, 테슬라들 중에 일부가 검증되지도 않은 뉴스 퍼나르지 마라 라고 악성 댓글들을 달아서 제가 검증됐다라고 하는 의미에서 자, 뉴스 퍼봤습니다. 사고 난 걸 사고 났다 그러지, 사고 난 걸 사고 안 났다 그러면 또 안 되죠. 그렇죠? 물론 운전자의 과실이 명백합니다. 왜냐하면 여기도 뉴스에서도 이야기했죠. 앵커가 자율주행 모드, 셀프 드라이브 모드를 작동시킨 채 휴대전화를 만지고 있었던 모습. 근데 한 가지 계속해서 제가 말씀드리지만 미국 내에서 테슬라 이 사고가 경찰차, 응급차 이렇게 불이 반짝반짝 거리는 것 쪽에 뭔가 계속 반복적으로 일어난다는 데 좀 문제의 심각성이 있거든요. 자, 일단은 그래서 좀 언론이 테슬라를 너무 좀 가혹하게 몰아세우는 부분은 분명히 있죠. 자, 그럼에도 불구하고 사건을 있는 그대로 바라보는 모습이 필요합니다. 자, 오늘은 지금 녹음하는 시간이 일요일 밤 9시 46분을 가르치고 있는데 좀 늦었죠. 자, 이번 주말에 영상을 좀 많이 안 올려서 저희가 좀 준비하고 있는데요. 자, 돌아오는 주는 여러분 준틴스데이라고 수요일 날은 휴장입니다. 그래서 월화 중간 하루 쉬고 목금 이렇게 진행이 되고요. 그 다음에 제가 저희 커뮤니티 게시판에 올려드렸지만 어닝 캘린더도 이제 거의 막바지에 다다르고 있죠. 다음 주까지 하면은 조금 마무리가 되면서 한 2주 쉬었다가 이제 그 다음 분기 실적 발표가 시작이 되는데요. 자, 일단 미국 현지 로컬 소식 좀 전해드리고 그다음 조금 전에 발표됐던 중국 소식 좀 전해드리면서 뉴스를 이어가도록 하겠습니다. 길지는 않습니다. 일단 미국 LA에서, 제가 살고 있는 캘리포니아 LA에서 대형 산불이 발생이 했네요. 그래서 주민 1,200명이 캠핑장에서 자, 대피하는 소동이 벌어졌는데 불길 진압은 고작 2%뿐이랍니다. 지금 날씨가 굉장히 덥고요. 고온 건조하기 때문에 항상 이맘때가 되면 불조심 조심 또 해야 됩니다. 자, 뉴욕 타임스의 보도에 따르면 미국의 진보 단체들이 바이든 패배를 예감하는 행동을 하고 있다네요. 만약에 트럼프가 집권할 당시에 대책 마련을 위해서 분주하게 움직이고 있다라는 소식입니다. 자, 바이든 할아버지 이왕 나왔으니까 힘내셔야겠죠. 뭐 미진홀은 바이든 편도 아니고 트럼프 편도 아니지만 아무튼 이기는 편 우리 편입니다. 조금 전에 발표된 중국의 5월 소매 판매가 3.7% 증가한 것으로 나타났습니다.
산업 생산은 5.6% 늘은 것으로 나타났고요. 자, 여러분 이렇게 소매 판매가 늘었다 한다면 중국의 주식들 기억나는 거 있죠? 3인방, 알리바바, 짱동닷컴, 핀두두. 특별히 핀두두는 테무의 모기업입니다. 요거까지 꼼꼼히 챙기셔야 됩니다. 빌 게이츠가 차세대 원자력 발전소 건설에 수조 원을 더 투자하겠다라고 밝혔습니다. 와, 정말 빌 게이츠는 좀 끊임이 없네요. 그렇죠? 자, 펑펑 쓰던 미국 소비자들이 허리띠를 졸라매고 있다는 소식입니다. 미국 현지에서의 일찌감치 저희들이 알려드렸잖아요. 소비가 위축되고 자, 금리 영향, 계속해서 금리 인하가 멀어지면서 지금 고객들이 미국의 소비층들이 지갑을 닫고 있다라고 하는 소식 전해드립니다. 자, 미국이 코로나 이후 전 세계 자본의 3분의 1을 흡수했다는 분석이 나오고 있습니다. 자, 블룸버그 통신에 따르면 IMF에 의뢰된 분석에 따르면 코로나 이후 전 세계 대외 투자금의 30% 이상이 미국으로 흘러 들어갔습니다. 코로나 이전에 미국의 평균 비중은 18%에 불과했는데 거의 더블 차이죠. 지금 달러화가 강세를 보이는 이유가 있습니다. 근데 지금 너무 이게 또 이렇게 밀려오면 또 안 좋은데요. 자, 여러분. 미국에서 위고비, 오젬픽 등 이 비만약 열풍에 미국 사람들이 홀쭉홀쭉해지고 있다고 합니다. 그래서 지금 신난 업계가 있습니다. 어디일까요? 맞습니다. 우리 뭐 남자도 마찬가지지만 특별히 여성분들 살 빠지면 제일 먼저 하는 게 뭐죠? 맞습니다. 그동안 입고 싶었던 예쁜 옷 사서 입는 거잖아요. 자, 어떤 종목들이 여기에 대한 큰 수혜를 입을까요? 비만약 열풍에 날씬해지는 미국인 덕분에 이 섹터군이 지금 빛을 발하고 있습니다. 자, 주목하셔야겠죠. 미국의 중고 전기차 가격이 1년 새 급락했다는 보고입니다. 문제는 가솔린 차보다도 중고차 가격이 더 싸다, 헐값이다. 그러니까 중고차 리세일 밸류가 되게 안 좋다라고 하는 거는 사실 중고차 업계 전기차 업계한테는 재앙과도 같은 일이죠. 자, 미네폴리스 연방은행의 총재죠 닐 카시카리가 지난달 7일 캘리포니아주 베버리 힐스에서 열린 밀컨 컨퍼런스에서 올해 금리 인하를 12월 가능성을 이야기하고 있습니다. 12월? 야, 이거 뭐 끝까지 안 하겠다는 얘기네요. 그렇죠? 지금 심상치 않게 돌아가기 때문에 잘못 금리 인하 단행했다가는 그동안 겨우겨우 꾸역꾸역 지표상으로도 잡았던 미국의 인플레이션을 감당할 자신이 없는 거죠. 자, 자넷 옐런 미 국무부 장관은 현지 시간에 관세 인상, 재무부 장관이죠, 그렇죠? 관세 인상으로 마련된 수입으로 소득세를 폐지하겠다는 도널드 트럼프 전 대통령의 아이디어에 대해 경제학자로서 뭔 소리 하느냐 이렇게 좀 얘기하고 나섰습니다. 여러분, 두 사람은 앙숙인 거 아시죠? 자넷 옐런이 연준 의장일 때 트럼프가 확 쳐버렸죠. 그래가지고 연임에 실패하는 그런 쓰디쓴 좀 아픔을 갖고 있는데요. 자, 이번에는 굴수비 여는 총재 이야기를 들어볼까요? 5월 인플레이션의 수치는 불과 한 달에 불과하다라고 이야기를 하면서 계속해서 이와 같은 수치의 데이터가 더 누적되어야지만 연준이 금리 인하라고 하는 쪽으로 갈 수 있다라는 얘기. 뿐만 아니라 메스터 여는 총재도 긍정적 인플레이션 지표를 몇 달 더 지켜봐야 된다. 아니, 이분들이 다 짰나? 예, 짰죠. 예, 짰습니다. 짜고 하는 거죠. 네, 짰습니다. 네, 짜가지고 지금 계속해서 동일한 이야기를 지금 하고 있는데요. 자, 픽사가 돌아왔다. 여러분, 그 디즈니인데 여기 보이시죠? 요거. 그렇죠? 요거. 자, 디즈니가 오랜만에 애니메이션 스튜디오 픽사의 28번째 영화 인사이드 아웃가 흥행하고 있다는 소식입니다. 개봉 첫 주 만에 티켓이 4천억 원어치 판매. 야, 디즈니의 다음 어닝에 영향을 끼칠까요? 예, 당연히 끼치죠. 예. 자, 제레미 시걸이 기술주가 너무 많이 올라서 미래 수익에 좋은 신호는 아니다라고 밝히고 나섰습니다. 자, AI 물결을 딴 포토샵, 아도비 지난주 어닝이 있었죠. 실적 향상의 주가는 급등하고 있다는 모습을 보여주고 있습니다. 그럼 지금 보고 계시는 요 화면이 보면 선물시장이거든요. 나스닥만 파랗고 나머지는 빨간불 들어왔다가 러셀 2000이 자, 나스닥 따라서 지금 파란불로 바뀌었습니다. 자, 미국의 두 대통령 바이든과 트럼프 좀 있으면 이제 오늘 말고요. 며칠 더 있으면 TV 토론도 하는데
최악의 비호감 후보라고 지금 여론조사가 나왔습니다. 그러니까는 지금까지 역대했던 대선 선거 중에 가장 호감도가 떨어지는, 정말 마켓 가면 사과는 사야 되는데 다 썩어 빠진 사과. 그럼 우리는 어떻게 하죠? 고르고 골라서, 맞습니다, 그나마 좀 괜찮은 거를 사려고 노력을 하는데, 문제는 너무나 많이 빠져 있으면 그것도 힘들다고 하는 거죠. 그렇죠? 자, 금시대 가격이 16일 1.5% 올랐다는 소식 기억하시기 바라고요. 자, 돌아오는 주는 이번 주 기술주 사상 최고치를 이어가느냐 아니면 꺾이느냐, 그리고 말씀드렸듯이 수요일 날에 있는 준틴스데이 노예 해방 기념일의 휴정을 앞두고 시장은 또 한번 어떠한 변동성을 보일지 우리에게 보여주고 있습니다. 자, 여러분 왼쪽에 보시게 되면은 오늘 합격 통지가 된 시즌 3 최종 14명의 학생이 합격을 했습니다. 경쟁률이 20대 1이었거든요. 와우, 다시 한번 축하드리고 열심히 함께 공부하도록 하겠습니다. 여러분 지금도 늦지 않았습니다. 저희 영상 하단에 여기 보면 단톡방 링크 있죠. 여기 클릭해서 들어오시면 이제 시즌 4에 합류하게 될 학생들을 미리 모집하고 있고요. 그다음 미주는 멤버십 가입하고 싶은데 어떻게 해야 되는지 모르겠다는 분들 여기 가입 요거 딱 누르시면 가입할 수 있습니다. 아셨죠? 오케이. 저희가 준비한 영상은 헤드라인 중심으로 여기까지 전해드리겠고요. 또 내일 2교시 프리장에서 또 좋은 정보 올려드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.